नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलादत मुंगे तफसील सरा बयान को कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ता तशरीफ़ रावड़ो द टोलो नमख के अवल दा खबर दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त च कम इंसान जान तरा नज़दीकई न पग बांधे इम्तिहानात रावली पग बांधे मुश्किलात रावली तकालीफ रावली उसका मंगवता सुगुरु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द टोलो अंबिया सरदार गर्जई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द टोल कायनात मुक्तदा और इमाम गर्जई द हगे न मख की चिकन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधे इम्तिहानात रावली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश न मख के दायो घट इम्तिहान ने जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते प्लार वागस्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तशरीफ़ रावड़ो यतीम पैदा की इज़्ज़तमंदो उम्दा इम्तिहानात और आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनोर अंबिया किराम हम करे दे व इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम करे दे कुरान के अल्लाह फरमाए व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना चिमुंगा पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधे आजमाइश और इम्तिहानों को पैसों कलिमों बांधे तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ढेर ख़ुद तरीक़े से राह सरता और रसो और पर आजमाइश और इम्तिहान की कामयाब शो इज़्ज़तमंदो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो तशरीफ़ रवड़ी यतीम पैदा की और ब्या पवम औरस बांधे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से चिकल दखपल मसी नुम इकदी अब्दुल मुत्तलिब से पूरी जब अखपल मसी तनुम मोहम्मद एकदम मोहम्मद माना दादा चिडीर तारीफ कवलशे जका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकल पैदाशु तमकी मुकरमी चिकम जनाना बरतले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोरता च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पगीक की वागस्तु व बे इख्तियार में चिकम दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफत शुरू को कि सुमरा खुले माशूम ने सुमरा हसीन माशूम ने अब्दुल मुत्तलिब से वही तदी डेर ज़्यादा तारीफ शुरू रे जब वो तनुम हम मोहम्मद एकदम इज़्ज़तमंदो ब्यासों में अश्तपस दयो अलाकीना दयो बांडेना चिकम दे यो लज़ ज़नाना राजी और पहाई की यो ज़नाना बेबी हालिमा दा मकी तराजी पखवा ज़माने की दायो रिवाजो बांडेना बखलक रातल खार ता दखार माशुमान बेवड़ा अगीब तरबियत को अमदा वशान पे बे और तवर कवल ब्या द हगीब पर सिलक की चिकम दे द मकी खल को बोरता पैसे वर कवल एवज वर को और बता सिलसिले की लज़ ज़नाना राजी पदी की हो बीबी हलीमा दा बीबी हलीमा फरमाई कि जमा स्वरली डेरा कमज़ोर है वा माँ सरा खावन पसवरले बांधे नास्तु और जमा चिकम न हमल करी री अभी जरूर न मख के लाड़ा मंग और बसीव पला रखे सू जैनो के अभी दमाओ कड़ा तो बहरहाल अभी पल में इसकी मीटिंग मशवरों के चिमंग बसो पूरे दी तो चिकम ने इंतज़ार करो बहरहाल अभी चिकम ने मकी तलाड़ ज़माना मख की और हर यो जनाना दा कोशिश कई चेहरा ज़दा मालदार सड़ी चिकम ने माशूम गे तलाश कम चिम्मा तदखपल मेहनत और कोशिश एवज डेर मिलावशी माल तमाल और दौलत सेवा मिलावशी न इज़्ज़तमंदो हर यो जनाना चिकम दे दस बगरजेदा पर कोरोना की और हर यो जनाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोर तरह गले दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोर तब चरालो आओ तपोस पे को तक माशूम थी बीबी आमिना बहुत फरमाइल आओ चागा माशूम मेरा आवाज़ नबी अलैहिस्सलाम पगीब की बेबे तपोस को दर प्लार से कार गई और बीबी आमिना बहुत फरमाइल दर प्लार वफात छे दे यतीम दे नबी अलैहिस्सलाम में वापस के खुद जनाना बलाड़ा पता टाइम की बीबी आमिना दावी द चिकम ने और डेर गम और तकलीफ पर से दो पर लकी तमन्ना और जोरा ल चिकाश दो हम प्लार चंदे उस पर चिकम दे माशूम था
د بازار نه هر څه چې کوم دی راوړه دا د هرې زنانې یو خواهشي تمنا یې. عزتمندو کله چې بیبي حلیمه مکې ته رسي تپوس کوي چې یاره دلته ماشومان شته. نو یو کس ورته وویل چې ماشومان خو ټول بوتلي دي، البته یو ماشوم شته، غریبانان دي، د ماشوم یتیم دی. بیبي حلیمه خپل خاوند سره مشوره کوي چې څنګه چل کوو. خاوند ورته وایي چې مونږ خو اسم راغلي او خیر دی د ماشوم به وګورو او د الله رضا دپاره به چې کوم دی وساتو. عزتمندو بیبي حلیمه نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته راځي. چې کله بیبي حلیمه نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې کې اوچت کو، نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ باندې یو پرده اچولی شوې وه. بیبي حلیمه هغه پرده اوچتوي. په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سترګې کلاو کړې او بیبي حلیمې ته وخاندل. په دغه ټیم کې بیبي حلیمه چې دا خندا چې کوم دی هغه زړه ته پرېوته او بې اختیاره چې کوم دی بیبي حلیمې په زړه کې نبي علیه الصلاۃ والسلام سره محبت پیدا شو او بې اختیاره دا وویل چې ای بیبي آمنې زه چې کوم دی په بانډه کې پاتې شوی یم او په ټولو بانډو کې داسې حسین او داسې خوبصورته ماشوم ما نه دی لیدلی. ورسره خوا کې بیبي آمنه ولاړه ده. بیبي آمنه فرمایي ای بیبي حلیمې ته په بانډو کې پاتې شوې، زه په ښار کې پاتې شوی یم او په ټول ښار کې داسې خوبصورته ماشوم ما په خپلو سترګو نه دی لیدلی. عبدالمطلب صاحب ورسره خوا کې ولاړ دی. ورته ای بیبي آمنې ته د ښار خبره کې وایي زه چې کوم دی په ملکونو باندې ګرځېدلی یم خو په ټولو ملکونو کې داسې حسین او خوبصورته ماشوم ما په خپلو سترګو نه دی لیدلی. او دغه شانتي جبریل علیه السلام ورته وایي چې ای عبدالمطلب صاحب ته د ملکونو خبره کې زه په ټول کائنات کې ګرځېدلی یم، قسم که په ټول کائنات کې داسې خوبصورت او حسین ماشوم ما په خپلو سترګو لیدلی. په دې کې الله تعالی څه جواب ورکوي؟ ورته وایي زه چې کوم دی د مخلوقاتو پیدا کوونکی یم، د ټول مخلوق ما پیدا کړی او الله که داسې په ټول کائنات کې په ټول مخلوقاتو کې داسې حسین او خوبصورت ماشوم ما پیدا کړي. عزتمندو الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دومره حسن ورکړو. او بل بیبي حلیمې چې دا خبره وکړه چې مونږه ماشوم چې کوم دی د الله د رضا دپاره وساتو، بیبي حلیمې ته الله رب العزت یو ډېر لوی حلم او صبر ورکړو. په دې کې یو نقطه د علما کرام فرمایي چې الله رب العزت د خپل محبوب پیغمبر تربیت په داسې زنانه باندې کو چې په هغه کې حلم او صبر. بعضې زنانه د طبیعت نه سختي، ماشوم چې کوم دی رټي، ماشوم ته تیزې خبرې کوي او بهرحال ماشوم وخي. خو بیبي حلیمې کې چې کوم دی دا خبرې نه وي. بهرحال بیبي حلیمه نبی علیه الصلاۃ والسلام په غېږ کې راواغوستو او په سرلی باندې کېنو روان شو. په دغه ټیم کې څو معجزې ښکاره کېږي. اول نمبر معجزه دا وه دا سورلي کمزورې وه او سورلي چې کوم دی एकदम صحیح شوه او خپل رفتار یې تیز کو. او دویمه معجزه دا وه چې سخته ګرمي وه په مکه کې، ډېر انتهایي سخته ګرمي وه. بیبي حلیمه فرمایي چې په موږ باندې د پاسه سوری جوړ شو او دا سوری چې کوم دی موږ سره روان شو. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزې وې. بیبي حلیمه چې کوم دی حیرانه شو چې دا ماشوم دا ماته کمالي ماشوم ښکاري، په دې کې ډېر لوی کمال دی. بهرحال چې کور ته ورسېدل بیبي حلیمه فرمایي چې زموږ په کور کې ډېر لوی برکت او خیر راغی. عزتمندو ډېر زیات چې کوم دی برکت راغی. هلته چې کوم دی د بیبي حلیمې د ګډې وې بیزې وې، هغه وی چې د ګډو د بیزو غلان زه به هر ټیم چې کوم دی ډکو او ډېر زیات خیر او برکت راغی. یو ورځ چې کوم دی بله معجزه ښکاره کېږي. د بیبي حلیمې لور ده، هغه چې کوم دی هغه ګډې سره ولې بهر. یو ورځ چې کوم دی مور ته وایي د بیبي حلیمې لور شیما، هغه هم نبی علیه السلام سره ډېر زیات محبت او مینه وه. یو ورځ خپل مور ته وایي چې مورې سبا چې زه ګډې بوځم
ما زبه چې کوم دی خپل ځان سره خپل رور بوځمه. نو بیبي حلیمه ورته فرمایي چې لورې دا وړوکی ماشوم دی، دا ځان سره مه بوځه، هسې نه چې په لاره کې دنه پرېوځي او هسې نه چې څوک ورته نقصان ورسوي. ورته وایي نه چې ته ماله خپل رور نه راکې، زه سبا ګډې او چیلې چې کوم دی نه وباسم. ولې د نبي اسلام سره محبت او عشق او مینه وه. په بهرحال هغه بیبي حلیمه راولګېدله او نبي علیه الصلاة والسلام ورته په غېږ کې ورکړو. بیبي شیما ګډې وباسلې بهر ته او بهر چې کوم دی یو ناشنا معجزه ښکاره کېږي. دا ګډې بېځي دا چې کوم دی ښه په اتفاق سره ټول په یو ځای ځي او هلته چې کوم دی خوراک کوي او بیا واپس چې کوم دی راځي او بیا ښه په اتفاق سره نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کوم دی ګوري، د هغه دیدن او دیدار کوي. عزتمندو چې کله بیبي شیما ټولې ګډې چې کوم دی کور ته واپس راوستې نو بیا چې کوم دی مور ته خبره کوي، وایي مورې سبا به خپل رور ځان سره بیا بوځم او که ته ماله خپل رور نه راکړې زه ګوره ګډې به نه بوځم. هغه ورته وایي ته چې دا خبره کوې په دې کې څه راز دی، څه وجه ده؟ ورته وایي ما به چې نور کله ګډې بوتلې وایي ګډې به چې کوم دی دوه درې به رانه یو سایډ ته وتښتېدې بل سایډ ته وتښتېدې، زه به چې کوم دی په یو پسې لاړم نو بله به رانه وتښتېده. وایي ډېر ما ته به تکلیف و، خو په دغه ورځ باندې پرون چې ما خپل روزان سره بوتلو ډېر ناشنا کار وشو. وایي دا ټوله ګډې چې کوم دی په یو ځای باندې یو ځای ته لاړې، خوراک یې وکړو، واپس ټول په یو ځای باندې واپس رالو. بیا چې کوم دی زما ورور ته کتل. وایي عزتمندو دا د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه وه. بیا یو څومره دی پس چې لږ نبي علیه السلام غټ شو د خپل خور سره چې کوم دی ووتو ګډې سره ولې. په دې ټیم کې چې کوم دی یو بل واقعه راځي چې دوه درې کسان راځي، نبي علیه الصلاة والسلام یې اخوا سیټ ته بوتلو او په ځمکه باندې سملو او د سینې چې کوم دی سرې کړه وته. بهرحال بیبي شیما په منډه لاړه کور ته، خپل مور ته وایي چې مورې دغه شان زما د رور سره داسې واقع وشوه، څه کسان رالو، مور یې چې کوم دی ډېر زیاته پریشانه شوه ځکه زوی هم پردی و او په منډه راله چې ویې کتل نبي علیه الصلاة والسلام ولاړ دی، خوا کې ورسره هېڅ څوک نشته. نو په منډه چې کوم دی کمیس ته بره کړو چې ویې کتل هغه ځای هم شلېدلی نه و، دا فرشتې راغلی وې د نبي علیه الصلاة والسلام هغه سینې وینځله. بیا یو څومره دی پس چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام 3-4 کالو شو، بیبي حلیمه چې کوم دی نبي علیه السلام راواغستو مکې ته راوړو او بیبي امینه ته چې کوم دی حواله کړو. بیا په 6 کال باندې د نبي علیه الصلاة والسلام مور بیبي هم هغه د دې دنیا نه ځي. دا یو ډېر بل چې کوم دی غټ امتحان او ازمایش دی. عزتمندو بیا چې کوم دی د کفالت ذمہواري عبدالمطلب صاحب واغسته. عبدالمطلب صاحب دا د نبي علیه الصلاة والسلام نیکو او عبدالمطلب صاحب نبي علیه الصلاة والسلام سره ډېره زیاته مینه کوله، محبت به کو، عشق به کو. علما فرمایي چې د مکې خوا کې به څادر واچو او په هغې باندې به نبي علیه الصلاة والسلام ځان سره کښېنو. په دې کې به دا نور نصیب یې راتلو او یې د خپل ځان سره خوا کې نه پرېښودو. په دې باندې چې کوم دی د هغې پلاران دې خفه و چې یاره ته زمونږ بچي ځان سره نه کښېنې او دا بل چې کوم دی یتیم دی دا ځان سره کښېنې. نو د هغې د محبت وجه دا وه چې هغه نبي علیه الصلاة والسلام یتیم یې سیر و. په یتیم باندې اصل د انسان زړه چې کوم دی هغه رحمیږي، زړه نرمیږي. خو بهرحال یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام وړوکی دی چېرته تللی و، په دې کې ډېر وخت شورا نه وې. عبدالمطلب صاحب ډېر زیات پریشان و، تکلیف کې و چې نبي علیه الصلاة والسلام چېرته تللی دی. مکې ته راغی، لاس اوچت کړو، یا الله دا تکلیف دا زمانه چې کوم دی لرې کړي. 100 منټه بس نبي علیه السلام راغی او په منډه شو، په غېږ کې واغستو او بیا وویل چې بچیا ما چې کله ته ولیدلې زما ټول تکلیف چې کوم دی ختم شو. عزتمندو چې کله عبدالمطلب صاحب آخري وخت کې وصیت کوي خپل بچو ته، خپل بچي کېنول او بچو نه چې کوم دی رای اخلي، ورته وایي زما عمر ډېر تیر شو، لږ عمر پاتې دی، خو زه دا خبره کول غواړم چې دا ماشوم یتیم دی
او زما د تلو نه پس به د دې کفالت ذمہواري په تاسو کې څوک اخلي؟ په دې کې عبدالمطلب صاحب درې پیرې چې کوم دی لاس اوچت کړو چې د دې کفالت ذمہواري به زه اخلم. نو بیا عبدالمطلب صاحب ابو طالب صاحب ته چې کوم دی دا خبر وکړه د دې کفالت ذمہواري به ته اخلي. په دې کې یو نقطه ده، یو راز دی. ابو طالب صاحب دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سکت رو او دا نور چې کوم دی ناسکو. عبدالمطلب صاحب 2 ودونه کړي. عزتمندو بیا عبدالمطلب صاحب چې کوم دی وفات شو، دنیا نه لاړ او نبی علیه الصلاۃ والسلام په جنازه کې شاته روان دی. وړوکی ماشوم دی د 8 کالو، د سترګو نه اوښکې روانې دي، جاړي.